Hello everyone, welcome to Wits Connect. I am Teja. In the previous lectures, we have seen the different types of population forecasting methods. In today's lecture, we shall be looking into the purification of water supplies. Okay, so generally we know that the raw water which is available in the nature is not so pure. Okay, that water has to be treated, then only it has to be supplied to the general public for their domestic or industrial or any other purposes. So for that, we have to treat that water. In the treatment process, there are different stages involved. Okay, so these are the different stages involved in the treatment of raw water. Okay, so and the treatment, the extent of treatment depends upon the raw water characteristics, and also it depends upon the quality requirement. Okay, సో ఇవన్నీ స్టేజెస్ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే రా వాటర్ని ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము. ఈ ట్రీట్మెంట్ ఎంత ఎక్స్టెంట్ వరకు అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్. ద ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ రా వాటర్. ఓకే, ఆ రా వాటర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వాలిటీ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, మనకు ఎంత క్వాలిటీ తోటి వాటర్ అవసరం ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు treat it very well. The extent of treatment will be high in the case of drinking water or domestic uses. In the similar manner, if it is intended for industrial or agriculture irrigation purpose, then the degree of treatment or the extent of treatment will be less. Okay, so here it is the list. First thing is screening. After that, plain sedimentation aided with coagulation, filters, or this is also called as filtering antamu. And next, disinfection, aeration, softening, and miscellaneous treatments. And again, in miscellaneous treatments, there are small treatments carried out. So those are fluoridation, recarbonation, liming, desalination. So in today's lecture, we shall be looking into these all stages just briefly. Okay, I am not diving deeply into the stages. From tomorrow classes, we will be seeing deeply about each of the method. Okay, now coming to the screening process. In this process, the removal of visible objects can be done. Okay, ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే విజిబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ని రిమూవల్ చేస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విజిబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి మనకి జనరల్లీ ఇన్ ద రా వాటర్. Sometimes there will be some fishes, okay, vegetation, trees, plants, or branches, or any visible object. Okay, removal of, in this process, removal of visible objects. Okay, removal of visible objects ఉంటుంది. సో దీంట్లో మనకి రిమూవల్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ కావచ్చు, ఆర్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్, ఫిషెస్, okay, and vegetation, branches, trees, etc. Any visible object can be removed in the process of a screening, and there are different types of screens are involved in this method. So we will look into the screening in the next class. Okay, so every method గురించి I am just giving you the brief in today's lecture. Okay, so next lectures నుంచి మనకి ఏంటంటే ఒక్కొక్క మెథడ్లో డీటెయిల్గా చూస్తాం. ఓకే, నా కమింగ్ టు ద ప్లెయిన్ సెడిమెంటేషన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రా వాటర్ని ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే స్క్రీనింగ్ చేసేసినాం, అంటే దాంట్లో విజిబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తం ఒక దగ్గర ప్రివెంట్ చేసేసినాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద ప్లెయిన్ సెడిమెంటేషన్. ఓకే, ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ద కోర్స్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ ఈజ్ డన్. ఓకే, రిమూవల్ ఆఫ్ ద కోర్స్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్. మనకి వాటర్లో సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో కోర్స్ అండ్ ఫైన్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఇన్ ద ప్లెయిన్ సెడిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ కోర్స్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ ఈజ్ డన్. ఓకే, రిమూవల్ ఆఫ్ కోర్స్ సస్పెండెడ్ particles is done in the plane sedimentation process. Okay, so కోర్స్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ మాత్రము ప్లెయిన్ సెడిమెంటేషన్ ప్రాసెస్లో రిమూవ్ చేయొచ్చు. బట్ వెన్ ఇట్స్ కమ్ టు ద ఫైన్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ద ప్లెయిన్ sedimentation. Okay, if possible, it's okay. So sometimes it may not be possible, then we go for another stage that is called sedimentation aided with coagulation. It is also one type of sedimentation, but in this we add some chemical to the raw water. దాన్ని మనము sedimentation aided with coagulation అంటాం. By the addition of chemicals, the fine suspended particles in the water forms a flocculent, okay, flocculent precipitate
ఓకే, ఈ ప్రాసెస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే వీ యాడ్ సమ్ కెమికల్స్ టు ద వాటర్. ఓకే, ఆ కెమికల్స్ని వాటర్కి యాడ్ చేయడం వల్ల ఆ వాటర్లో ఉన్న ఫైన్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ ఏంటి అంటే దే ఫామ్ లైక్ ఫ్లోకులెంట్ ప్రెసిపిటేట్. ఓకే, ఫ్లోకులెంట్ ప్రెసిపిటేట్ లాగా మారిపోయి కింద సెటిల్ అవుతాయి. దెన్ దట్ సెటిల్మెంట్ కెన్ బి that settled particles can be easily removed by the sedimentation process. Okay, this process is called as sedimentation aided with coagulation. Okay, it is a chemical process. Okay, the addition of chemicals ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఇట్స్ ఏ కెమికల్ ప్రాసెస్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే స్క్రీనింగ్లో విజిబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి. తర్వాత ప్లెయిన్ సెడిమెంటేషన్లో ఏంటి అంటే కోర్స్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ అయిపోయినాయి. ఆఫ్టర్ దట్ సెడిమెంటేషన్ ఎయిడెడ్ విత్ కోగులేషన్. ఓకే, ఫైన్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ని కూడా మనం రిమూవ్ చేసేసినాం. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఫిల్టరింగ్ ప్రాసెస్ ఎందుకు అంటే ఈవెన్ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ద ఫైన్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ దెర్ విల్ బి సమ్ వెరీ ఫైన్ పార్టికల్స్ will be present in the water. Okay, to remove that very fine particles we have to go for the process filtering. Okay, in this process we just filter the water by using different filters. Okay, so ఇక్కడ ఏంటి అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ very fine particles, I can say very small particles. Okay, by using different filters. Okay, different size of filters ఉంటాయి. ఆ ఫిల్టర్స్లో మనం వాటర్ని పాస్ చేసినప్పుడు వెరీ టైన్ పార్టికల్స్ అనేది మనము రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే విజిబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ వెళ్ళిపోయినాయి, కోర్స్ అండ్ ఫైన్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ అయిపోయినాయి. ఆఫ్టర్ దట్ ద వెరీ స్మాల్ పార్టికల్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫిల్టరింగ్. ఓకే, మరి ఇప్పుడు వాటర్ క్లియర్గా ఉన్నట్టేనా? ఓకే, కెన్ వీ డ్రింక్ దట్ వాటర్? For example, if it is intended for drinking purpose or domestic purpose, is it consumable? మనం డైరెక్ట్లీ ఆ వాటర్ని తాగొచ్చా? ఓకే, ఐ కెన్ సే నో, బికాస్ దాంట్లో ప్యాథోజెనిక్ వైరస్ ఆర్ బ్యాక్టీరియా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ప్యాథోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా ప్రజెంట్ ఇన్ ఇట్. సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ another treatment unit that is called as disinfection. In this process we made the water bacteria proof. Okay, so removal of in this process what we do, we make water bacteria proof. Any pathogenic bacteria ante disease causing virus gaani bacteria gaani water lo presence ayi unte those can be removed in the disinfection process unit. Okay, ee unit of operation lo we remove that pathogenic virus or bacteria. So eventually we make that water bacteria proof. Water ni manam bacteria proof chestam ee process lo. After that, okay, ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా కూడా లేదు దాంట్లో, కెన్ వి కన్జ్యూమ్ దట్ వాటర్ అంటే, సో ఏరేషన్ ప్రాసెస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే సైకలాజికల్లీ మనకి ఏంటంటే వాటర్ హ్యాస్ టు బి క్లియర్ అండ్ ద ఆర్డర్ అండ్ టేస్ట్ ఆఫ్ ద వాటర్ షుడ్ బి గుడ్. ఓకే, అదర్వైజ్ వీ డు నాట్ కన్జ్యూమ్ దట్ వాటర్. ఓకే, సో వాటర్లో మీకు క్లియర్గా లేదు, దాంట్లో వైరస్ లేదు, ప్యాథోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా లేదు, ఏం లేదు. ఓకే, అది డ్రింక్ చేసినా మనం చనిపోము, బట్ స్టిల్ అది కొంచెం మనకి క్లియర్గా లేకపోయినా దాని ఆర్డర్ కానీ టేస్ట్ కానీ సరిగ్గా లేకపోతే మనం కన్జ్యూమ్ చేయం కాబట్టి ఫర్ దట్ పర్పస్ వాటర్ హ్యాస్ టు బి క్లియర్. ఓకే, సో అట్లా ఉండాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అనదర్ ఆపరేషన్ కాల్డ్ ఏరేషన్. ఏరేషన్ ప్రాసెస్లో ఏంటి అంటే మనము దాని అపియరెన్స్ కానీ టేస్ట్ అండ్ ఆర్డర్ని కానీ అన్ప్లెజెంట్ టేస్ట్ అండ్ ఆర్డర్ ఉంటే దాన్ని రిమూవ్ చేస్తాం. రిమూవల్ ఆఫ్ in this stage, removal of unpleasant taste, odor, okay, and also appearance. Okay, unpleasant taste, odor and appearance can be removed in the process of aeration. So this aeration process can be done by adding certain chemicals. సో కొన్ని కెమికల్ కంపోజిషన్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏరేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తాము. కెమికల్ కంపోజిషన్స్ ఏంటి అంటే యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ కావచ్చు ఆర్ ఓజోన్. ఓకే, యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ ఆర్ ఓజోన్. సో ఈ కెమికల్స్ని యాడ్ చేయడం వల్ల మనం వాటర్కి రిమూవల్ ఆఫ్ అన్ప్లెజెంట్ టేస్ట్ అండ్ ఆర్డర్ చేయవచ్చు అండ్ వీ కెన్ బ్రింగ్ ద వాటర్ టు గుడ్ అపియరెన్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఇప్పుడు అంతా అయిపోయింది, అన్ని ప్రాసెస్లు చేసినాం. ద ఈవెన్ ఆర్డర్ టేస్ట్ అండ్ అపియరెన్స్ ఆల్సో గుడ్. ఓకే, ప్యాథోజెనిక్ వైరస్ లేదు, ఎనీ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ లేవు, ఎనీ విజిబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ లేవు. సో కెన్ వీ డ్రింక్ దట్ వాటర్ స్టిల్? ఓకే,
సో సమ్ టైమ్స్ ఇవన్నీ ప్రాసెస్ చేసినా కూడా ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ దట్ వాటర్ టు హ్యావ్ హార్డ్నెస్ ఈజ్ మోర్. ఓకే, ఇన్ని ప్రాసెస్ చేసినా కూడా వాటర్లో హార్డ్నెస్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు సాఫెన్ దట్ వాటర్. ఓకే, ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఏంటంటే సాఫెనింగ్ అనే స్టేజ్లోకి వెళ్తాము. సాఫెనింగ్ అనే యూనిట్ ఆపరేషన్లో ఏం చేస్తామంటే వి రిమూవల్ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ వి reduce the hardness of water, removal of hardness of water. వాటర్కి ఉన్న హార్డ్నెస్ని మనము సాఫ్టనింగ్ ప్రాసెస్లో తీసేస్తాము. ఓకే, ఇప్పుడు హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మిస్లేనియస్ ట్రీట్మెంట్స్. దీస్ యూనిట్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ నాట్ మచ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇంటెండెడ్ ఫర్ వెరీ స్పెషల్ క్వాలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, క్వాలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ హైగా ఉన్నప్పుడు, ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అలాంటి స్పెషల్ కేసెస్లో మాత్రమే మిస్లేనియస్ ట్రీట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ఇన్ దిస్ మిస్లేనియస్ ట్రీట్మెంట్స్ దేర్ ఆర్ అగైన్ 4 different types. ఫ్లోరైడేషన్ ఉంది, రీకార్బోనేషన్ ఉంది, లైమింగ్ అండ్ డీసాలినేషన్ ఉంది. ఓకే, లెట్ us see one by one. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫ్లోరైడేషన్. ఓకే, ఫ్లోరైడేషన్ ఏంటంటే వి యాడ్ సాల్యుబుల్ ఫ్లోరైడ్ టు ద వాటర్. ఓకే, సాల్యుబుల్ ఫ్లోరైడ్ని వాటర్లో యాడ్ చేస్తాము. ఎందుకు యాడ్ చేస్తామంటే కొన్ని ప్లేసెస్లో మనం వాటర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సో ఆ వాటర్లో కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల మనకి డెంటల్ క్యారీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, టీత్ ఎల్లోయిష్ కావడము, లేకుంటే టీత్ పైన సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ర్యాషెస్ రావడం, ఇలాంటివన్నీ అవుతూ ఉంటాయి. డెంటల్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. ఓకే, టు రిమూవ్ టు రెడ్యూస్ ద డెంటల్ క్యారీస్, ఓకే, టు ప్రివెంట్ ద డెంటల్ క్యారీస్ వి యాడ్ సాల్యుబుల్ ఫ్లోరైడ్ టు ద వాటర్. ఓకే, adding soluble fluoride, okay, to remove the dental caries ఏమైనా ఉంటే removal of dental caries can be done in the fluoridation unit process. Okay, after that recarbonation. In this process we add carbon dioxide to the water because it prevents the deposition of calcium carbonate scales. ఓకే, మనకు తెలుసు ఇందాక లాస్ట్ క్లాస్లో ఒకసారి చెప్పాను నేను, ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో హార్డ్నెస్ కాల్షియం కార్బోనేట్ అనేది వాటర్లో ఎక్కువ ప్రజెన్స్ అయి ఉంటే అది ఏంటంటే కింద స్కేలింగ్ ఆఫ్ బాయిలర్స్ అనే ప్రాబ్లం వస్తుంది బాయిలర్స్లో అని చెప్పాను. ఓకే, దట్ స్కేలింగ్ ప్రాబ్లమ్ కెన్ బి ప్రివెంటెడ్ బై యాడింగ్ ద carbon dioxide to the water. Okay, addition of CO2, వాటర్ కి CO2 కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని యాడ్ చేయడం వల్ల కాల్షియం కార్బోనేట్ స్కేల్ అనేది మనం ప్రివెంట్ చేయవచ్చు. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ కమింగ్ టు ద liming process, we add lime to the water to prevent the corrosive action. Okay, వాటర్ కి corrosive action ఉంటుంది. టు ప్రివెంట్ దట్ corrosive action we add lime to the water. Okay, and also the acidity, okay, the acidic nature of water also can be reduced by the action of liming. Okay, liming action లో మనం ఏం చేస్తామంటే we add lime to the water. లైమ్ని వాటర్కి యాడ్ చేయడం వల్ల we have 2 applications. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే reduce the corrosive action and also we can control the acidity of water. Okay, the addition of lime to the water have 2 applications. The first one is we can reduce the corrosive action of that water and also we can control the acidity of that water. Okay, after that we have to go for desalination. So desalination ఏంటంటే if at all more salts are present in water, we have to go for another unit operation called desalination. In this process the salts can be removed. Okay, ఇక్కడ ఏంటంటే removal of excess salt. Okay, these are the different unit operations carried out in the purification of raw water supplies. Okay, raw water supplies లో ప్యూరిఫికేషన్లో ఈ స్టేజెస్ అన్నీ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. అండ్ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూనిట్ ఆపరేషన్ని మనం పాటించాలా అంటే ఐ కెన్ సే నో. ఓకే, సో ఇందాక స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను నేను, ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ 2 characteristics. The first one is the raw water characteristics and the second one is the quality requirement. ఓకేనా, సో ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది రా వాటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ పైన అండ్ ఆల్సో మనకి క్వాలిటీ రిక్వైర్మెంట్ ఎంత ఉంది అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో
ఆ ప్రాసెస్లో చూస్తే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద processes. If it is not for drinking purpose, if it is for agriculture, the irrigation purpose or any other purposes, industrial purposes, no need to follow each and every stage. Okay, I hope you understand this class. Okay, in the tomorrow's lecture we shall be discussing about the screening and plain sedimentation. Okay, thank you.